ویلکم بیک. اور آج کا ٹاپک جیسے میں نے بتایا بڑا زبردست ہے اور ہم بات کر رہے ہیں, آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. صبا جی آپ کچھ اپنا موقف دینا چاہ رہی تھی میری ڈپریشن والی بات. بالکل, میں آپ کی ڈپریشن والی بات کے اوپر یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب آپ میڈیا یہاں پہ بڑا سینسٹائز ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ آپ جن سے بات کر رہے ہیں یا جن کے ساتھ ڈسکشنز چل رہی ہیں, اور ایون کہیں سے آپ کو کسی کی کوئی بات بھی آتی ہے, بہت سارے لوگ میڈیا کے تھرو سیکھتے ہیں, بہت سارے کیا دنیا سیکھتی ہے میڈیا کے تھرو. اور اگر آپ ایک مارننگ شو میں جس کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے کسی ڈپریشن کے مریض کا مذاق اڑا رہے ہیں, دس از ایکچولی ریڈیکولس. وہ ہوسٹ جن سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں, ہمارے لوگوں کو سکھاتے ہیں چیزیں, اگر وہ خود ہی یہ کریں دے نیڈ ٹو لرن, دے نیڈ ٹو بی سینسٹائز فار دس کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ جن کے کیسز وہ پریزنٹ کریں انہوں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اور کس طرح سے ان کی انفارمیشن اور ان کی رسپیکٹ کو انٹیکٹ رکھنا ہے. دس از ناٹ دا وے کہ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ رہا ہے آپ اپنے ہی مزے میں اس کو مذاق اڑانا شروع کر دیں گے. میں نے اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا تھا, مگر جب آپ نے یہ بات کی نا کہ ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے, ہاں, اور اب ڈپریشن کے پیشنٹ کو ہم مریض ہی تو کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے ابھی مینشن کی ہے کہ دیکھیں پتہ کہ مارننگ شوز ہمارے گھروں میں بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں فضا, اور اس سے لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں. ان کا پرپز ہی یہی ہے, جیسے ابھی ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, کوئی فن کے لیے تو نہیں آئے ہوئے, اپنا ٹائم چھوڑ کے سامنے. میں نے تو یہاں پہ کوئی شادیاں بھی نہیں کرائی, میرا کوئی مقصد نہیں, میں نے کرانی ہے پلیز اپنے اپنے گھر میں شادیاں کریں, کسی پرٹیکولر ٹاپک پہ بات کرنے آئے ہیں. سو میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ میڈیا سے بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں. سو ہمارے ہوسٹ جو بہت پڑھے لکھے ہیں, بڑے سیولائزڈ ہیں ماشاء اللہ, دے ریئلی نیڈ ٹو بی سینسٹائزڈ ایز ویل کہ انہوں نے کسی بھی جو ٹراما ہے, کوئی بھی پرابلم آ رہا ہے, کوئی بھی کیس سامنے آ رہا ہے, اس کو رسپونڈ کیسے, نہ کہ کسی بیمار کو بٹھا کے اس کا مذاق اڑانا. کوئی شک نہیں. اچھا, ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہماری زبردست ڈاکٹر ثنا نذیر جو ہیں, ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی اس بارے میں کہ بیکاز شی از گائنیکالوجسٹ, تو کون کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو لگتا ہے ضروری ہونے چاہیے شادی سے پہلے, اور کیا لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں بچیوں کے, اپنے بیٹوں کے؟ اوکے, تھینک یو سو مچ فار دس کویسچن. سب سے پہلے تو میں یہ آنسر کرنا چاہوں گی کہ کیا نکاح کے ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ لگانا ضروری ہے یا نہیں. ایتھیکلی ایز اے ڈاکٹر تو میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کروں گی, کیونکہ اٹس سو پرسنل. ہم کبھی بھی کسی کو اگر ہم میل کی رپورٹس بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں وہ میل کو ہی بتائی جائیں, ایون فیمیل کو بھی نہ بتائی جائیں. اور اگر ایسا کچھ اٹیچ کر دیں گے نکاح نامہ سے تو وہ ایک تو ایک اسٹگما بن جائے گا, بعد میں جو ہوتا ہے وہ دیکھی جائے گی, لیکن وہ ایک بہت ہی ایک طرح کا ڈسٹربنگ ہوگا. اگر کچھ ایسا ہے تو اسے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, اگر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ اپنے اپنے لیول پہ کروائیں. اب جو ٹیسٹ جیسے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں, اب کزن میرجز میں ہوتے ہیں, ہسبینڈ وائف, ٹھیک ہے, اب وہ بچہ ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کزن میرج میں ہی تھیلیسیمیا کامن ہے. فار ایگزامپل, مگر پھر میرا سوال یہ ہے کہ بعد میں جو شادی ٹوٹے اس سے پہلے یہ چیزیں پتہ چل جائیں, یہ نہیں صحیح. یہ دیکھیں, جو تھیلیسیمیا یا جو کزن میرج کی ڈیزیز ہے نا, یہ جسٹ تھیلیسیمیا ایک سکل سیل ڈیزیز بھی ہے. یہ دونوں ایسی پرابلم ہیں کہ اگر میل اور فیمیل دونوں وہ جسٹ کیریئر ہوں گے اور ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوں گی اگر ان کی سیم فیملی ہے, اگر ان میں یہ پرابلم چل رہی ہے. تھیلیسیمیا اگر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, شیئر ڈیفینیٹلی وہ نہیں کرے, لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ دونوں کیریئر ہوتے ہیں, ان کی اپنی کوئی سمٹم نہیں ہوتی, لیکن جب شادی ہو کے بیبی ہوتا ہے تو وہ پراپر ڈیزیز کے ساتھ ہوتا ہے. مگر رپورٹ میں تو رزلٹ آتا ہے نا, یہ رپورٹ میں. اور ایسے لوگوں کی, ایسی فیملیز میں ڈیفینیٹلی اسکریننگ ہونی چاہیے اور کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کتنے, اب دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل وہ جو بیبی ہے اسے ہر مہینے بلڈ لگتا جاتا ہے, بریک ڈاؤن ہوتی ہے. میں بٹھاتی ہوں نا کتنے لوگوں کو جا کے لے کر آتی ہوں, اتنے لوگوں کو بٹھاتی ہوں, ان کے بلڈ ڈونیٹ کے لیے مانگ رہی ہوتی ہوں, خدا کے لیے کوئی مدد کر دے. اب دیکھیں اگر کوئی اسکریننگ نہیں کرائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, میرا سوال یہ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ ایشو جو ہے یہ اگر بڑھ گیا اور آگے اولاد نہیں. کہ اسکریننگ نہ کروائیں, اسکریننگ کروائیں, لیکن وہ جو ایک بات ہے نا نکاح نامہ کے ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ اٹیچ کرنے کی, وہ تھوڑا سا, کیونکہ وہ تھوڑا سا آپ کے خیال میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے مجھے اسے, یہ تو ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایک فیملی میں ہو رہی ہے اور وہ ان کا ہے کہ ان کی فیملی میں تھیلیسیمیا چل رہا ہے, سکل سیل ڈیزیز چل رہی ہے, وہ تو ایک بیبی جو پیدا ہوتا ہے, وہ ایکچولی بیبی جب ہو جاتا ہے اسے تو ایک آپ کہہ لیں کانٹا بھی لگتا ہے تو ماں باپ کی جان نکل جاتی ہے. ثنا دیکھیں نارمل کیا ہوتا ہے, کسی کو گردے کا بھی مسئلہ ہے نہیں بتائیں گے, کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے نہیں بتائیں گے, ٹھیک ہے, چھپا لیتے ہیں.
लड़की को कोई प्रॉब्लम है तो भी नहीं बताएंगे, तो ये तो धोखा हुआ ना। बांझ का भी कोई प्रॉब्लम है तो भी नहीं बताएंगे, ऐसे ही चलता है। धोखा देंगे तो फिर हराम है, मना है। अच्छा। अगर हक़ ज़ौजियत पर मर्द या औरत दोनों में से अगर कुदरत नहीं रखता किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकली, साइकोलॉजिकली, मतलब मेंटली, तो उसको इजाज़त नहीं है निकाह की, मना है, उसके लिए गुनाह है। इमाम मोहम्मद का यहाँ तक फतवा भी मौजूद है कि अगर कोई औरत निकाह कर ले और उसका शौहर कैपेबल नहीं है, तो अगर डॉक्टर उसके बारे में राय देता है कि इलाज हो जाएगा तो थोड़ा टाइम दिया जाएगा, 1 साल या 2 साल, उसके बाद अगर नहीं इम्प्रूवमेंट है तो फिर रुजू किया जाएगा और उसके बाद उसको निकाह जो है अदालत उस निकाह को ख़त्म कर देगी, फंस के निकाह। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिज़ा, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि शादी से पहले देखें, शादी के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। शादी के बाद किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, किसी को डिप्रेशन हो सकता है, किसी को और कुछ भी हो सकता है। बट इफ़ इट इज़ बिफोर द शादी, पहले से अगर चीज़ें मौजूद हैं और आपको पता है, तो आपकी एथिकल, रिलीजियस एंड इवन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ के बारे में बताना कि दीज आर माई करियर, यानी मैं इस चीज़ के लिए कैरियर हूँ और मेरे ये प्रॉब्लम। और अगर आप नहीं करते तो देन यू कैन टेक इवन लीगल एक्शंस अगेंस्ट यस, ले सकते हैं, बिल्कुल। इवन बहुत सारे लोग जो कि HIV, सॉरी डॉक्टर साहब मैं आपके बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद HIV स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी PhD HIV में। अच्छा। तो मैं अगर HIV का आपका स्टेटस है, HIV के बारे में ये बात कही जाती है कि वी एज द प्रोफेशनल कैन नॉट टॉक अबाउट इट, हम नहीं बता सकते। लेकिन लेट मी टेल यू कि हमने पूरे ख़ानदान जो हैं वो एजुकेट किए हैं इसके ऊपर, क्लिनिक पे बिठा के पहले पेशेंट को एजुकेट किया कि देखो नोइंगली तो मैं ऑन कर ले कोई तो ज़िंदगी बड़ी खुशहाल और बड़ी अच्छी गुजर जाएगी, चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। मगर अगर तुम अननोइंगली कर रहे हो, उसको बता नहीं रहे हो, तो तुम क्राइम कर रहे हो। अच्छा, HIV टेस्ट से ये पता चल जाता है कि ये जो ख़तरनाक वायरस है ये दूसरे ख़ानदान में उस बंदे में जो है मुंतकिल नहीं हो या हो जाए, ये उसका पता पहले बेबी में भी ट्रांसमिट हो सकता है। बेबी में भी और उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप बिफोर मैरिज ये टेस्ट करवा लेते हैं तो आपके पास एक सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया अगर आप ट्रेट है तो आप दोनों की चेक हो जाती है, तो आप जरूरी नहीं कि वहीं शादी करें। अच्छा, आप ऐसी जगह शादी करें जिनकी जो पार्टनर है उसका ट्रेट ना हो, उनको कैरी ना करता हो। मोस्टली खानदान देखते हैं ना, वेल्थ, हेल्थ, लड़का, तालीम, सब कुछ अच्छी मिल जाए तो दूसरा ऑप्शन नहीं देखते। बाद में वो जो आप कह लें कि फीमेल हैं उनके बहुत हेल्दी बेबी हो सकते थे अगर वो किसी और से मैरिज कर ऑलराइट। तो उसमें सोल्यूशन है। तो एक ये प्रोएक्टिव एक तरह की आपके स्क्रीनिंग टेस्ट से आपको पता चल जाता है। आप उनके लिए अगर आपको हेपेटाइटिस है बी स्पेशली, वो भी बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपको पता है तो आप टाइमली उसकी जो है बेबी का भी ट्रीटमेंट देते हैं जब बेबी डिलीवर होता है, और सब कुछ आप बेबी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर डिजीजेस, हेपेटाइटिस बी का भी एक बहुत बड़ा रोल है और जो यहाँ पर ट्रांसमिट होता है। और ये सिर्फ यही नहीं कि HIV, B, C, ये शेयर्ड नीडल की वजह से, हमारे यहाँ तो इनकी ट्रांसमिट के डिफरेंट तरीके हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूज किसी को हो रहा है उसमें भी ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि फीमेल को ये इशू चल रहा है, और वो फिर आगे पार्टनर और फिर बेबी में भी ट्रांसफर हो रहा है। बहुत सारे फिज़ा में यहाँ पे मज़ीद ये ऐड करूँगी। देखें, पता क्या, जब आप किसी को बता लेते हैं ना, यू टेक समबडी ऑन बोर्ड, मे बी कोई आपको सेक्शुअल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सेक्शुअल प्रॉब्लम्स को डील करती हूँ, मैरिटल सेक्शुअल प्रॉब्लम्स को, तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि उनको एज़ोस्पर्मिया है। बहुत सारे लोगों को ये पहले से पता होता है कि दे मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म, तो हम लोग उनकी वो सेक्सुअल असेसमेंट्स उनको देते हैं। बहुत सारे टाइम पे ये कहा जाता है कि आप बिफोर द मैरिज जो है प्री मैरिटल काउंसलिंग जो होती है, प्री मैरिटल असेसमेंट्स जो होती हैं, ये रीइंफोर्स की जाती हैं और गवर्नमेंट इवन इसको सपोर्ट करती है। यस, जो एक चीज़ है जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि जी ये चीज़ जो है ना, एक सर्टिफिकेट निकालना हमें साथ, दैट्स वी आर नॉट देयर येट, अभी हम इस पॉइंट पे नहीं है, लेकिन असेसमेंट्स, काउंसलिंग्स वगैरह सारा कुछ रीइंफोर्स होता है और ये होना चाहिए। वाई? बिकॉज आप लोग कहती हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इट, really important, there is no question about it कि ये होना चाहिए। यही नहीं है, आप ब्लड ग्रुप भी दोनों का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मदर का बेबी मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पार्टनर का, हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो टिपिकल ऐसा होता है कि अगर बेबी पॉजिटिव हो तो वो बेबी कभी कभार एबनॉर्मल हो जाता है और वो डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के बाद डेथ भी हो सकती है। देखिए सना, यहाँ पर तो मोस्टली होता है कि आप किसी से पूछे ना व्हाट्स योर नेम, वो फौरन अपना नाम बता देगा, ठीक है, और उससे अगर आपने ऐसी साथ पूछा व्हाट्स योर ब्लड ग्रुप,
ये अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनना होता और आप तो actually ब्लड मैं ग्रुप इसलिए पता होता है, ब्लड ग्रुप ड्राइविंग लाइसेंस के अच्छा साथ। मैं आपकी तरफ आऊँगी ब्रेक के बाद, ठीक है, और कॉल कीजिए ताकि मैं आपकी बात को, आपके मौक़िफ़ को, आपके कोई एक्सपीरियंस को अपने प्रोग्राम में शामिल करूँ और फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलूँ, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया, तो अब मैं इस ब्रेक के बाद कॉल्स रिसीव करूँगी। टेक अ ब्रेक।